नमस्कार मित्रों, विद्युत डायपोल अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, विषुवरेखा पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स नो तमे अभ्यास करी गया। आजे हूँ आ विद्युत डायपोल ने समान विद्युत क्षेत्र अने असमान विद्युत क्षेत्र में मूकी रह्यो छुं अने डायपोल केवा प्रकारनी बाह्य विद्युत क्षेत्र में पोतानी वर्तणूक दर्शावे छे एनी आपणे चर्चा करवानी। तो पहली बात तो ये छे समान विद्युत क्षेत्र में हूँ आपणो विद्युत डायपोल मूकवानो छुं अने समान विद्युत क्षेत्र दर्शावा माटेनी रीत आपणे जाणीए कि समान विद्युत क्षेत्रनी क्षेत्र रेखाओ हमेशा एकबीजाने समांतर अने एकबीजाथी समान अंतरे दौरवामां आवे। तो पहला हूँ समान विद्युत क्षेत्र दौरवानो प्रयत्न करूं छुं। मानी लईए कि आ समान विद्युत क्षेत्र रेखाओ छे। विद्युत क्षेत्र सदिश ई। मित्रों बरोबर ध्यान थी समझी जाओ। आ मैं एक अवकाश लीधेलो है जेनी अंदर मैं समान विद्युत क्षेत्र लीधेलो जे बाह्य विद्युत क्षेत्र जेनी दिशा में बताड़ी है नीचे थी ऊपर तरफ એટલે विद्युत क्षेत्र नी दिशा ऊपर तरफ है। मानी लो अहींया एक विद्युत डायपोल ने मूकी रह्यो छुं। आ मानी लईए कि आपणो एक विद्युत डायपोल छे जेनो आर्यो नेगेटिव चार्ज छे अने मानी लईए कि आर्यो एनो पॉजिटिव चार्ज छे। डायपोल ने आपणे बधा सारी रीते ओळखीए। आ डायपोल नुं मानी लो कि मध्य बिंदु छे। आ डायपोल नुं मध्य बिंदु विद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर तरफ है। मैं विद्युत क्षेत्र में एक डायपोल ने मूकी दीधो है। बराबर ध्यान थी मित्रों, जो विद्युत डायपोल ने हूँ आ रीतना मूकू तो एनी डायपोल मोमेंट P जेनी दिशा हमेशा नेगेटिव चार्ज थी पॉजिटिव चार्ज तरफ होय एटले एनी जे दिशा है डायपोल मोमेंट नी दिशा ए डायपोल मोमेंट नी दिशा नेगेटिव चार्ज थी पॉजिटिव चार्ज तरफ थई। चलो ओके, तो बोलू छू बरोबर ध्यान थी समझो। मैं बाह्य विद्युत क्षेत्र ई में विद्युत डायपोल ने एवी रीते मूक्यो है कि जेथी विद्युत क्षेत्र ई अने डायपोल मोमेंट P वच्चेनो आ खूणो थीटा जेटलो थाय। समान विद्युत क्षेत्र है एनी विद्युत क्षेत्रनी दिशा ऊपर तरफ है એટલે તમે ગમે ત્યો આર્યો ખૂણો દોરશો તો એનો થીટા જ તમને મળશે કારણ કે સમાન વિદ્યુત क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र रेखाओ एकबीजाथी समान अंतरे है। टूंकमो आकृतिमां एवुं बताव्युं છે कि एक विद्युत डायपोल ने समान विद्युत क्षेत्र में एवी रीते मूकेली है कि जेथी सदिश E अने सदिश P वच्चेनो खूणो थीटा जेटलो छे। चलो ओके, हवे बरोबर ध्यान थी समझो। मारी पासे डायपोल नी अंदर बे चार्ज हशे, एक माइनस Q है एक प्लस Q है। हूँ आगळनी थियरीओ जाणुं છું कि जो कोईपण वीजभार ने
ઈ જેટલા વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકી દેવામાં આવે તો એના ઉપર લાગતું વિદ્યુતીય બળ F is equal to E into Q જેટલું હશે. ચલો ઓકે. હવે માની લઈએ કે હું ધન વીજભારને પસંદ કરું તો ધન વિદ્યુતભાર વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં પડ્યો છે તો એના ઉપર લાગતું વિદ્યુતીય બળ E into Q જેટલું હશે, જેનો જવાબ તમને પ્લસ મળશે. કેમ? કારણ કે ચાર્જ પ્લસ છે. આનો અર્થ એ થાય કે આ વીજભાર ઉપર લાગતું વિદ્યુતીય બળ જે છે એ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં હશે. તો હું વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં આ વીજભાર ઉપર લાગતું બળ દર્શાવી નાખું છું. આ F is equal to E into Q જેટલું બળ ઉર્ધ્વ દિશામાં લાગશે, વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં લાગશે. ચલો ધ્યાનથી આ વીજભારને પકડજો. હવે આ વિદ્યુતભાર પણ E જેટલા વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં પડ્યો છે એટલે એના ઉપર લાગતું બળ F is equal to E into Q જેટલું જ હશે, પણ આ બળ ઋણ આવશે. ઋણ આવશે એનો અર્થ શું થયો કે આના ઉપર લાગતું વિદ્યુતીય બળ વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં હશે. તો આના ઉપર લાગતું વિદ્યુતીય બળ જે છે એ બળ F is equal to E into Q જેટલું અધો દિશામાં હશે. ચલો હવે થયું શું? બરાબર ધ્યાનથી આ વીજભાર ઉપર લાગતું બળ F is equal to E into Q છે. આ વીજભાર ઉપર લાગતું બળ પણ E into Q છે. બંને બળના મૂલ્યો સરખા છે, પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં છે. પરિણામે ડાયપોલ ઉપર લાગતું પરિણામી બળ હંમેશા શૂન્ય થાય. એક વસ્તુ બરોબર ધ્યાનથી સમજી લેજો. સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રની અંદર વિદ્યુત ડાયપોલને મૂકતા તેના ઉપર લાગતું પરિણામી બળ કાયમ માટે શૂન્ય થાય. કેમ શૂન્ય થાય છે? કારણ આટલું જ છે કે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય તો દરેક બિંદુ પાસે એક સરખું હશે, કારણ કે તમે સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર પસંદ કર્યું છે. હવે ડાયપોલ જે છે એ ડાયપોલના બે છેડા ઉપર વીજભારના મૂલ્યો પણ સરખા છે. એક પ્લસ છે તો બીજો માઈનસ છે, એટલે બળનું મૂલ્ય કાયમ માટે સમાન મૂલ્યનું રહેશે, પણ દિશા પરસ્પર વિરુદ્ધ રહેશે. અને દિશા પરસ્પર વિરુદ્ધ રહેશે, મૂલ્ય સમાન હશે તો એના ઉપર લાગતું પરિણામી બળ કાયમ માટે શૂન્ય જ રહેશે. MCQ પ્રશ્નની અંદર પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે મારી વાત, હવે શું થયું? આ બળ ઉપરની દિશામાં લાગે છે, આ બળ નીચેની દિશામાં લાગે છે. જો આ બળની કાર્યરેખાને આગળ વધારું, આ બળ રેખાની કાર્યરેખાને આગળ વધારું તો એ બળની કાર્યરેખાઓ આધાર બિંદુઓથી પસાર થતી નથી. ડાયપોલના આધાર બિંદુઓથી એ કાર્યરેખાઓ ન પસાર થતી હોવાના કારણે આ ડાયપોલ ઉપર ટોર્ક લાગશે. બળ યુગ્મ પેદા થશે. બંને બળની કિંમતો સરખી છે, પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં છે, તો આ ડાયપોલ ઉપર ટોર્ક લાગવાનું અને એ ટોર્ક નું મૂલ્ય આપણે કેવી રીતે 11મા ધોરણમાં પણ શોધી ચૂક્યા છે, ચાક ગતિવાળા ચેપ્ટરમાં પણ શોધી ચૂક્યા છીએ. તો આપણે બળ યુગ્મ ટોર્ક શોધવું છે. તો ટોર્ક ટો ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક બળનું મૂલ્ય અને ગુણ્યા લંબ અંતર. જે બે બળો લાગે છે પ્રતિ સમાંતર દિશામાં, જે બે બળો લાગે છે એમના વચ્ચેનું મારે લંબ અંતર લેવાનું છે. તો ધ્યાનથી એક બળનું મૂલ્ય, તો બળના મૂલ્યો તો બંને સરખા જ છે, તો E is equal to E into Q. અને તમે જે ચિત્ર દોર્યું છે એના ઉપરથી જો લંબ અંતર શોધવામાં આવે તો એ લંબ અંતર આવે twice a into sin theta.
चलो कंप्लीट છે તો મારી પાસે q into twice આયા q into twice means dipole moment p તો E is equal to p into E into sin theta p into E into sin theta therefore torque tau is equal to सदिश p cross सदिश E बराबर मित्रों ध्यानથી સમજી લો કે તમારે આકૃતિનું વર્ણન લખવું પડશે એના ઉપર લાગતું પરિણામી બળ શૂન્ય બતાવવું પડશે એ જે ટોર્ક ઉત્પન્ન થાય છે એ ટોર્કનું મૂલ્ય મેં કેવી રીતે શોધ્યું છે તમારી સામે સ્પષ્ટ લખ્યું છે ટોર્ક ટો ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક બળનું મૂલ્ય ગુણ્યા લંબ અંતર તમે શોધી શકો तो twice into sin theta pe into sin theta torque tau is equal to p cross सदिश E ध्यान दी आ टॉर्क ની દિશા જો શોધવામાં આવે તો મારા બોર્ડના પૃષ્ઠને લંબ એ બહાર તરફ મળે તમે શોધી શકો torque tau is equal to r cross f તો એટલે p cross E तो P અને E થી બનતા સમતલને લંબ જમણા હાથના સ્ક્રૂના નિયમ મુજબ તમે એની દિશા શોધી શકો તો એ દિશા જ્યારે શોધવામાં આવે તો એ દિશા આ બોર્ડના પૃષ્ઠને લંબ બહાર નીકળતી દિશામાં આવે બહાર નીકળતી દિશામાં આવે એનો અર્થ એ થાય કે આ ડાયપોલ જે છે એ ડાયપોલ વિષમ ઘડી દિશામાં ભ્રમણ કરશે એટલે આ ડાયપોલ જે છે એ આ દિશાની અંદર ભ્રમણ કરે विषम घड़ी दिशा में अब विषम घड़ी दिशा में जो डायपोल भ्रमण करवा मंडे तो थाय के आनो थीटा धीमे धीमे घटे जाए थीटा ની કિંમત ઘટશે એક પરિસ્થિતિ એવી પેદા થશે કે આ ડાયપોલ જે છે આખો ક્ષેત્રને સમાંતર બની જશે અને જો ક્ષેત્રને સમાંતર બની જાય તો અહીંયા સમજો જરા કે માની લઈએ કે આ ડાયપોલ વિષમ ઘડી દિશામાં ભ્રમણ કરી અને વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર બની ગયો તો એનો પોઝિટિવ ચાર્જ અહીં આવી જશે એનો પોઝિટિવ ચાર્જ અહીં આવી ગયો એનો નેગેટિવ ચાર્જ અહીં આવી જશે આ ડાયપોલ જે છે એ ડાયપોલ ક્ષેત્રને સમાંતર થઈ ગયો હવે ક્ષેત્રને સમાંતર થશે તો આના ઉપર લાગતું બળ ઉપર તરફ હશે આના ઉપર લાગતું આ બળ જે છે એ નીચે તરફ હશે બળના મૂલ્યો તો સરખા જ છે પણ બળની કાર્યરેખાઓ જે છે એના આધાર બિંદુઓથી પસાર થશે એટલે ટોર્ક લાગવાનું બંધ થઈ જશે બરાબર ધ્યાનથી સમજજો કે જ્યારે ડાયપોલ ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાઈ જાય એ વખતે એના ઉપર લાગતા જે બળો છે એ બળો તો સમાન મૂલ્યના જ હશે એટલે પરિણામી બળ તો કાયમ માટે શૂન્ય લેવાનું પણ બળની કાર્યરેખાઓ આધાર બિંદુઓથી પસાર થાય અને આધાર બિંદુઓથી પસાર થશે તો એના ઉપર લાગતું ટોર્ક જે છે એ ટોર્ક શૂન્ય થઈ જશે આનો અર્થ એ થાય કે ડાયપોલ હવે વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં સંતુલિત સ્થિતિ ધારણ કરશે બરાબર ધ્યાનથી મિત્રો સમજી જાઓ ડાયપોલ સંતુલિત આનો અર્થ એવો પણ થાય કે જ્યારે કોઈ પણ ડાયપોલને સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકવામાં આવે તો એ ડાયપોલ ઉપર ટોર્ક લાગે અને ટોર્ક લાગવાના કારણે એ હંમેશા વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાઈ જાય એના ઉપર ટોર્ક લાગશે અને ટોર્ક લાગવાના કારણે એ વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાઈ જાય આ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકેલો ડાયપોલ છે પણ કદાચ એવો પ્રશ્ન જાગે કે સાહેબ આપણે આવા ડાયપોલને અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકીએ તો असमान विद्युत क्षेत्र केवुं होय जो बिंदुवत वीजभारना कारणे उद्भवतुं विद्युत क्षेत्र असमान विद्युत क्षेत्र कहेवाय તમે જાણો છો કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર E = kq/r². બિંદુવત વીજભારનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર E = kq/r² છે અંતર સાથે તેનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઘટતું જાય ડાયપોલને યાદ કરો ડાયપોલનું જે અક્ષ ઉપર વિદ્યુત ક્ષેત્ર તમે મેળવ્યું છે વિષુવ રેખા ઉપર તમે વિદ્યુત ક્ષેત્ર મેળવ્યું છે એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર લોબાર અંતરો માટે E is proportional to 1/r³ હતું
તો આનો અર્થ એ થાય કે તમારી પાસે હાલ તમે જે ડાયપોલ ભણ્યા છો, તમે જે બિંદુવત વીજભારને જાણો છો, આ બધા જ વીજભાર અથવા તો વિદ્યુતભારી તંત્રો એવા છે કે જે અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર પેદા કરે. તો હું અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રની માની લો કે કલ્પના કરું. તો બરોબર ધ્યાનથી સમજી લો. માની લઈએ કે મને એક વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપેલું છે અને એ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા આમ છે. આ દિશામાં જેમ જેમ હું જઉં છું એમ એમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર વધતું જાય છે. ફરી સમજાવું, ફરી કહું છું કે અહીંયાથી આ બિંદુથી તમે જેમ જેમ આગળ તરફ જાઓ છો એમ એમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર માની લો કે વધતું જાય છે. હવે કલ્પના કરો કે તમે માની લો કે આની અંદર એક વિદ્યુત ડાયપોલને મૂકું. માની લઈએ કે વિદ્યુત ડાયપોલને હું અહીંયા મૂકું જેનો આ નેગેટિવ ચાર્જ છે અને માની લો કે આ પોઝિટિવ ચાર્જ છે. હવે નેગેટિવ ચાર્જ અહીંયા મૂક્યો છે, પોઝિટિવ ચાર્જ અહીંયા મૂક્યો છે. આ બંને વચ્ચેનું અંતર આપણે કાયમ માટે ટ્વાઇસે લઈએ છીએ. બરાબર ધ્યાનથી ડાયપોલ મોમેન્ટ p ની દિશા આ તરફ હશે, નેગેટિવ ચાર્જ થી પોઝિટિવ ચાર્જ તરફ. આનો અર્થ એવો થાય કે મેં ડાયપોલ જે છે એ ડાયપોલને વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર મૂકી દીધો છે. બરાબર ધ્યાનથી સમજો. ડાયપોલ જે છે એ ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા નેગેટિવ ચાર્જ થી પોઝિટિવ ચાર્જ તરફ છે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ તરફ છે. એટલે મેં ડાયપોલ મોમેન્ટ અને E બંનેની દિશા સેમ લીધેલી છે. હવે તમે વિચારજો શું થાય. બરાબર ધ્યાનથી વાપરજો. હવે આના ઉપર લાગતું જે બળ હશે, આના ઉપર F E * Q અનુસાર જ મળશે. આના ઉપર લાગતું જે બળ છે એ બળની દિશા આમ હશે. બરાબર ધ્યાનથી હો. હવે વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં આને પણ મૂક્યું છે તો આના ઉપર લાગતું બળ આમ હશે, કારણ કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા તો આમ છે. આનો ચાર્જ નેગેટિવ છે એટલે આના ઉપર લાગતું બળ આમ હશે. આ બળને માની લો કે F1 કહી દઉં, આ બળને માની લો કે F2 કહી દઉં, તો અહીંયા F1 is greater than F2 હશે. સમજો વાતો કે સાહેબ આમાં તો સમાન થયા, તો આમાં કેમ સમાન ના થયા? તમે ભૂલો છો. બરાબર ધ્યાનથી સાંભળી લો કે આ બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ બિંદુ પાસેના વિદ્યુત ક્ષેત્ર કરતા વધારે હશે. વીજભાર તો સમાન મૂલ્યના, પણ વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ બિંદુ પાસે વધુ હશે. કેમ? કારણ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ દિશામાં વધતું જાય. એટલે આ બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર વધારે હશે, આ બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એના કરતા ઓછું હશે. એટલે થશે શું? F1 is greater than F2 થશે. એટલે પરિણામી બળ જે છે એ પરિણામી બળ આ દિશામાં લાગશે. ટૂંકમાં બરોબર વાપરી લો કે આવી પરિસ્થિતિની અંદર ડાયપોલ ઉપર પરિણામી બળ લાગશે અને પરિણામી બળ લાગે એટલે પદાર્થ રેખીય ગતિ કરે. બરાબર ધ્યાનથી સમજી લેજો. બળ લાગશે એટલે પદાર્થ રેખીય ગતિ કરશે અને રેખીય ગતિ કરશે તો આ જે ડાયપોલ મેં મૂકેલો છે એ ડાયપોલ રેખીય ગતિ કરવાનો. કઈ બાજુ? આ તરફ, કારણ કે પરિણામી બળ આ તરફ છે. આ તરફ આ રેખીય ગતિ ના કરે કારણ કે પરિણામી બળ તો શૂન્ય છે. બરાબર ધ્યાનથી સમજી લો. આના ઉપર લાગતું પરિણામી બળ શૂન્ય છે એટલે આના ઉપર ટોર્ક, તો આગળ ચેક કરીએ કે આના ઉપર ટોર્ક લાગે છે કે નહીં લાગતું. તો જો બળની કાર્ય રેખાઓ આધાર બિંદુમાંથી પસાર થાય, બળની કાર્ય રેખાઓ આધાર બિંદુમાંથી પસાર થાય અને આધાર બિંદુમાંથી પસાર થાય તો હાલ આના ઉપર લાગતું ટોર્ક શૂન્ય છે. એટલે આ ચાર ગતિ નહીં કરે, ભ્રમણ નહીં કરે, પણ રેખીય સ્થાનાંતર અનુભવશે. હવે તમે કોઈ છોકરો એવો પ્રશ્ન પૂછો કે સાહેબ આપણે ડાયપોલ જે છે એ ડાયપોલને આ રીતના મૂક્યો હોય તો આ નેગેટિવ ચાર્જ છે, આ પોઝિટિવ ચાર્જ છે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ જ છે. તો બરોબર વાપરી લો
હવે આના ઉપર લાગતું જે બળ છે એ બળની દિશા આમ થવાની, આના ઉપર લાગતું જે બળ છે એની દિશા આમ થવાની. આ બાજુ તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર વધતું જતું હતું એટલે આ બળની કિંમત આ બળ કરતા મોટી હશે. એટલે ડાયપોલ જે છે એ ડાયપોલ રેખીય સ્થાનાંતર તો અનુભવવાનું, પણ હવે શું થશે, જો બળની કાર્ય રેખાઓ હવે આધાર બિંદુઓથી પસાર થતી નથી અને બળની કાર્ય રેખાઓ જો આધાર બિંદુઓથી ના પસાર થતી હોય તો આ ડાયપોલ ઉપર ટોર્ક લાગે. તમે ડાયપોલને કેવી રીતે મૂકેલો છે એના ઉપર બધી વાત નિર્ભર છે મિત્રો. બરોબર સાંભળી લો. આ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર મેં બતાડ્યું છે જેની બે પરિસ્થિતિઓ મેં તમને બતાડી. એક સમાંતર પરિસ્થિતિ મેં તમને બતાડી છે, એક સમાંતર ન હોય તેવી પરિસ્થિતિ બતાડી છે. જો ડાયપોલને અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં આવી રીતે મૂકવામાં આવે તો એના ઉપર બળ પણ લાગે અને ટોર્ક પણ લાગે. આવી પરિસ્થિતિ હોય તો એના ઉપર માત્ર ને માત્ર બળ લાગે. એટલે આ રેખીય સ્થાનાંતર જ કરે. આ રેખીય સ્થાનાંતર પણ કરે, કોણીય સ્થાનાંતર પણ કરે. પણ કદાચ કોઈ છોકરો એવું પૂછે કે ભાઈ આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર વધતું જાય, બરાબર, એની અંદર મેં ડાયપોલ આવી પૂછ્યો, બરાબર, ધ્યાનથી. આ છે -q, આ છે +q, પ્રતિ સમાંતર. જો ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા જે છે એ ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા આમ થઈ ગઈ, વિદ્યુત ક્ષેત્ર તો આમ જ હતું. હવે શું થશે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ દિશામાં વધતું જતું, એટલે આના ઉપર લાગતું જે બળ છે એ બળ વધુ હશે. બરાબર સમજો. એટલે આના ઉપર લાગતું બળ કઈ દિશામાં હશે, પણ વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં. એટલે આના ઉપર લાગતું જે બળ હશે એ આમ હશે. સમજ પડે? અને આના ઉપર લાગતું જે બળ છે એ બળ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં, એટલે એ બળ આમ હશે. આ બળની કિંમત મોટી છે, આ બળની કિંમત નાની છે. એટલે થશે શું, આનું રેખીય સ્થાનાંતર જે છે આ દિશામાં થશે. અને ટોર્ક તો ના લાગે, કારણ કે બંને બળો જે છે એ આધાર બિંદુઓથી પસાર થાય. તો બરોબર મિત્રો, ધ્યાનથી સમજી જાઓ કે સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રની અંદર ડાયપોલને મૂકીએ તો ડાયપોલ ઉપર બળ, ટોર્ક કેવી રીતે લાગે છે એની આખી સમગ્ર ચર્ચા છે. પણ ચર્ચાનો સાર ફરી કહું છું મિત્રો કે પરીક્ષાની અંદર આ પ્રશ્ન વારંવાર પૂછાઈ ચૂકેલો છે, જેની અંદર પાઠ્યપુસ્તકની અંદર સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે મેં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ દોરીને બતાડી છે એ પાઠ્યપુસ્તકની અંદર દોરેલી નથી, માત્ર વિદ્યુત ડાયપોલ જ દોરેલો છે. તો આ ફિગર જે છે એ તમને વધારે મદદરૂપ થાય એ પાઠ્યપુસ્તકે બરોબર જ બતાડ્યું છે, પણ એને સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ અંદર બતાડી નથી. તો તમે યોગ્ય રીતે આ ચિત્ર પણ દોરજો અને સાથે સાથે ટોર્ક મેં કેવી રીતે શોધ્યું છે એ પણ વ્યવસ્થિત લખજો. અને હું તમને પ્રશ્ન જે છે એ પ્રશ્ન કેવી રીતે તૈયાર કરવાનો છું એની તો PDF ફાઇલ તમને હું મોકલી દઈશ. ઓકે, તો બરોબર ધ્યાનથી નોંધ કરી લો. ચલો હવે હું સ્વાધ્યાયનો 1.8મો દાખલો તમારી સામે રજૂ કરું છું. બરાબર ધ્યાનથી એને સમજો. મને પ્રશ્ન પૂછેલો છે, બે બિંદુવત વીજભાર QA બરાબર 3 માઇક્રોકુલમ અને QB બરાબર -3 માઇક્રોકુલમ એકબીજાથી શૂન્યાવકાશમાં 20 સેન્ટીમીટર દૂર રહેલા છે. તો નંબર 1, આ બે વિદ્યુત ભારને જોડતી રેખાના મધ્ય બિંદુ O આગળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું હશે? મારે ડાયપોલના મધ્ય બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા શોધવાની છે.
તમારી સામે ચિત્ર મેં દોરેલું છે, બરાબર ધ્યાનથી સમજી લો. આ QA છે, QB છે, બંને વચ્ચેનું અંતર 20 સેન્ટીમીટર મેં દર્શાવ્યું. હવે મારે મધ્ય બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર નક્કી કરવું છે, જેને મેં P બિંદુ વડે દર્શાવેલા છે. હવે મારે જે બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું હશે એ બિંદુ પાસે એકમ ધન વીજભારની કલ્પના કરવી પડશે. હવે આના કારણે જો હું વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા મેળવું તો આ ધન વીજભાર, આ એકમ ધન વીજભાર છે, એટલે આના વચ્ચે અપાકર્ષી બળ લાગશે. એટલે QA વીજભારના કારણે જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળશે એની દિશા આ તરફ થવાની, અપાકર્ષી પ્રકાર. એટલે મેં EA ને આ તરફ બતાવ્યા. હવે ચલો નેગેટિવ ચાર્જ પકડું. હવે આના પર તો એકમ ધન વીજભાર પડ્યો તો આ બંને વચ્ચે આકર્ષી પ્રકારનું બળ લાગવાનું, એટલે આનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર વળી પાછું આની આ દિશામાં જવાનું. ટૂંકમાં બંને વીજભારના વિદ્યુત ક્ષેત્રો એક જ દિશામાં મળી ગયા છે. તો આપણી ગણતરી સારી થઈ જવાની. તો હું P બિંદુ પાસે, PO બિંદુ પાસે પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર આનો છે આપણો A નામ. તો E ઇઝ ઇક્વલ ટુ પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર EA પ્લસ EB. ચલો બંનેના સૂત્રો લખી નાખો. E ઇઝ ઇક્વલ ટુ K ઇન્ટુ QA અપોન A સ્ક્વેર પ્લસ K ઇન્ટુ QB અપોન A સ્ક્વેર. કે Q બાય R સ્ક્વેર. ચલો E ઇઝ ઇક્વલ ટુ K બાર કાઢી નાખું, A સ્ક્વેર બાર કાઢી નાખું, અહીંયા વધશે QA પ્લસ QB. ચલો K ની કિંમત મૂકી દઉં છું 9 ઇન્ટુ 10⁻⁹ ભાગ્યા A સ્ક્વેર. A સ્ક્વેર એટલે 10 સેન્ટીમીટર થશે, એટલે 10 ગુણ્યા 10⁻² આખાનો સ્ક્વેર કૌંસમાં QA એટલે 3 વત્તા 3 અને માઇક્રો છે 10⁻⁶. ચલો E is equal to 9 into 10⁹ into 6 into 10⁻⁶ upon અહીં ઘડી 10⁻⁻1 વધશે એનો સ્ક્વેર એટલે 10⁻². is equal 9 × 54 ગુણ્યા 10⁻² ઉપર જશે એટલે 11 થશે. 11 માંથી 6 ગયા એટલે 5 10⁵ આ શું આવ્યું? પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર 54 into 10⁵ ન્યૂટન પર કુલમ. બરાબર મિત્રો સમજી જાઓ. તમને વ્યવસ્થિત જો દિશાની અંદર ખબર પડશે તો તમને કોઈ મુશ્કેલી પડશે નહીં. ચલો મને બી પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, જરા વાંચી લઉં. બી પ્રશ્નમાં શું પૂછ્યું છે મને કે જો 1.5 into 10⁻⁹ કુલમ માન ધરાવતો એક ઋણ પરીક્ષણ વીજભાર આ બિંદુએ મૂકવામાં આવે તો તેના ઉપર લાગતું બળ કેટલું હશે? હવે બરાબર ધ્યાનથી સમજી લો. હવે આ ભાઈ શું કહે છે? આ બિંદુ પર મારે કોઈ નવો વિદ્યુત ભાર મૂકવો છે. માની લો કે વિદ્યુત ભાર Q જેટલો છે. હવે આ બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું છે તો નક્કી છે. તો આ વિદ્યુત ભાર આ વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીમાં આવશે તો એના ઉપર લાગતું બળ F is equal to E into Q. E ની કિંમત તો તૈયાર પડી છે. E is equal to 54 ગુણ્યા 10⁵ અને Q ની કિંમત આપેલી છે મને 1.5 into 10⁻⁹ 1.5 into 10⁻⁹. चलो ओके. E is equal to चलो 54 गुण्या 1.5 into 10⁻⁴ કરી નાખો ગુણાકાર. E is equal to
81 into 10 raised to minus 4 બળ છે મીન્સ ન્યૂટન. ચલો વ્યવસ્થિત રીતે ઉતારી લો. ચલો હવે દાખલો લઉં છું. એક પોઈન્ટ ચલો હવે દાખલો લઉં છું 1.9. એક તંત્રમાં બે વિદ્યુત ભારો QA is equal to 2.5 into 10 raised to minus 7 coulomb and QB is equal to minus 2.5 into 10 raised to minus 7 coulomb अनुक्रमे A 0 0 minus 15 સેન્ટીમીટર અને B 0 0 plus 15 સેન્ટીમીટર બિંદુએ રહેલા છે. તો નંબર 1 તંત્રનો કુલ વિદ્યુત ભાર અને વિદ્યુત ડાયપોલ ચાક માત્રા શોધો. ચલો હવે બરોબર ધ્યાનથી સમજી જાઓ. મને ડાયપોલ આપ્યો છે. માની લઈએ કે આની એક્સ એક્સિસ છે. બરાબર આની માની લો કે ઝેડ એક્સિસ છે અને માની લો કે આની વાય એક્સિસ છે. આ રહ્યું આપણું ઉગમ બિંદુ થઈ ગયું. હવે આ ધન ઝેડ એક્સિસ છે એટલે ઋણ ઝેડ એક્સિસ અહીં હશે. હવે મને બે વીજભારો આપેલા અને એ વીજભારો જે છે એ વીજભારોના મને યામ પણ આપેલા છે. જેમાંનો QA વીજભાર જે છે એ QA વીજભાર 2.5 into 10 raised to minus 7 કુલમ્બનો છે અને QB વીજભાર જે છે એ minus 2.5 into 10 raised to minus 7 કુલમ્બનો છે. એ વીજભાર કયો પડ્યો છે તો ઋણ ઝેડ અક્ષ પર. તો અહીંયાથી આ ઝેડ અક્ષ ઉપર પડ્યો છે એટલે માની લઈએ કે અહીંયા આ રહ્યો આપણો QA વીજભાર જેના મને યામ આપેલા છે 0 0 minus 15 સેન્ટીમીટર. હવે બીજો વિદ્યુતભાર મને ઉપર તરફ આપેલો છે. અહીં ગળી માની લો કે અહીંથી આ QB વીજભાર છે અને એના યામ મને આપેલા છે 0 0 15 સેન્ટીમીટર. ડાયપોલ તૈયાર થઈ ગયો. હવે પહેલો પ્રશ્ન મને એવો પૂછેલો છે QA ની કિંમત આપી છે 2.5 into 10 raised to minus 7 કુલમ અને આની કિંમત આપી છે -2.5 into 10 raised to minus 7 કુલમ. બરાબર ધ્યાન. હવે પહેલો પ્રશ્ન મને પૂછેલો છે કે ટોટલ વીજભાર કેટલો થાય તો ડાયપોલનો ટોટલ ચાર્જ 0 જ હોય. તો નંબર 1 ડાયપોલનો કુલ વીજભાર Q is equal to QA plus QB is equal to 0. ચલો કમ્પ્લીટ છે. બીજું મને શોધવાનું કે ડાયપોલ મોમેન્ટ છે. તો આની ડાયપોલ મોમેન્ટ શોધું છું. B ડાયપોલ વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ P is equal to Q into twice A. વીજભાર તો જાણું છું is equal to 2.5 into 10 raised to minus 7 twice A. એટલે આ વીજભારથી આ વીજભાર સુધીનું અંતર. હવે અહીંથી આની 15 સેન્ટીમીટર છે આ બીજું 15 સેન્ટીમીટર એટલે 15 to 30 એટલે 30 ગુણ્યા 10 raised to minus 2. ચલો ઓકે is equal to 2.5 અથવા તો 25 કરી નાખું ભાગ્યા 10 into 10 raised to minus 7 3 into 10 raised to minus 1.
चलो कंप्लीट 25 तरी 75 ત્યાર પર p इज इक्वल टू 75 ગુણ્યા 10 રેઝ ટુ चलो आ जैसे ऊपर એટલે 10 રેઝ ટુ -8 અને 10 રેઝ ટુ -9 આ ડાયપોલ મોમેન્ટ જે છે એનો એકમ મૂકવો છે q નો એકમ કુલમ ટ્વાઇસ એ મીન્સ અંતર છે ઇન્ટુ મીટર આની દિશા જે છે એ નેગેટિવ ચાર્જ થી પોઝિટિવ ચાર્જ તરફ હશે એટલે ડાયપોલ મોમેન્ટ જે છે એ ડાયપોલ મોમેન્ટ p ની દિશા નેગેટિવ ચાર્જ થી પોઝિટિવ એટલે ઋણ z અક્ષ તરફ હશે चलो उतारो चलो 1.10 दाखलो नंबर 1.10 मित्रों पाठ्य पुस्तक लई बेसो तो વધારે મજા આવશે दाखला बिल्कुल सरल है स्वाध्याय दाखलो 1.10 चलो हूँ वाँचू छू 4 इंटू 10 रेज़ टू -9 कूलम इंटू मीटर में डायपोल चाकमात्रा धरावती एक विद्युत डायपोल 5 इंटू 10 रेज़ टू 4 न्यूटन पर कूलम नु मान धरावता समान विद्युत क्षेत्र साथे 30 डिग्री ना कोणे रहेली छे तो आ डायपोल पर लागता टॉर्क नु मान शो चलो मैंने पहली रीति में शू आपी दीजिए डायपोल मोमेंट आपी दीदी है p इज इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज़ टू -9 कूलम इंटू मीटर चलो आगे मैंने विद्युत क्षेत्र आपेलू है विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज़ टू 4 न्यूटन पर कूलम थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री तो मैंने प्रश्न पूछो है टॉर्क કેટલું હશે આ ડાયપોલ ઉપર લાગતું ટોર્ક તો ડાયપોલ ઉપર લાગતું ટોર્ક તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ સદિશ p क्रॉस सदिश p therefore torque to is equal to એની કિંમત શોધો pe sin theta p ની કિંમત આપેલી છે 4 into 10 raised to -9 e ની કિંમત આપી છે 5 into 10 raised to 4 into sin 30 चलो sin 30 ની કિંમત 1/2 e is equal to 5 चौक 20 20 गुणिया 10 रेज़ टू -5 इंटू 1/2 इज इक्वल टू पकड़ो गया 10 इंटू 10 रेज़ टू -5 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू -4 आज टॉर्क तो एक न्यूटन इंटू मीटर अथवा जूल दाखलो लई गयो छू 1.12 स्वाध्यायनो दाखलो 1.12 चलो शू प्रश्न है 1.12 एमो पहलो प्रश्न पूछेलो है कॉपरना अलग करेला बे गोळाओ ए અને बी ना केंद्रो वच्चेनु अंतर 50 सेंटीमीटर है जो दरेक परनो वीजभार 6.5 into 10 raised to -7 कूलम होय तो तेमनी वच्चे परस्पर लागतु अपाकर्षण बळनु मूल्य शोधो અને લખી દીધું ए અને बी वच्चेना अंतरनी सरखामणीए
તેમની ત્રિજ્યાઓ અવગણી શકાય તેવી છે. પ્રશ્ન શું છે? મને બે કોપરના ગોળાઓ આપેલા છે A અને B. માની લઈએ કે આ કેપિટલ A કોપરનો ગોળો છે અને બીજો આ કોપરનો ગોળો B છે. બંને વચ્ચેનું અંતર મને 50 સેન્ટીમીટર આપી દીધું છે. બંને વચ્ચેનું અંતર મને 50 સેન્ટીમીટર આપી દીધું છે. બંને ગોળા પર રહેલો વીજભાર 6.5 into 10⁻⁻7 કુલમ. 6.5 into 10⁻⁻7 કુલમ. આને Q2 કહી દો, આને Q1 કહી દો. પ્રશ્ન શું છે? બંને ગોળા વચ્ચે અપાકર્ષી પ્રકારનું બળ લાગવાનું, કારણ કે I પ્લસ છે અને I પ્લસ છે. તો મને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે અપાકર્ષી બળનું મૂલ્ય શોધવાનું છે. તો A, ચાલો A અને B, A અને B ગોળા વચ્ચે લાગતું કુલંબ બળ સૂત્ર તૈયાર છે. F is equal to K Q1 Q2 by R². કિંમત મૂકી દો. E is equal to 9 into 10⁻⁹. Q1 એટલે Q1 ને Q2 ની કિંમત તો સરખી જ છે. 6.5 into 10⁻⁷ આખાનો સ્ક્વેર ભાગ, ચલો 50 સેન્ટીમીટર, 50 ગુણ્યા 10⁻² આખાનો સ્ક્વેર કરી નાખો. E is equal to 9 into 10⁻⁹ into चलो 42.25 गुणिया 10⁻14 भाग्या, चलो आ 50 નું એક બિંદુ આની સાથે કેન્સલ, 5 નો વર્ગ એટલે 25 10⁻². ચલો સીધો ભાગાકાર જ કરી નાખો. is equal to 15.21 into 10⁻². चलो 10⁻² પર જશે એટલે આ થશે 11 અને 11 માંથી 14 ગયા એટલે -3. તો બળ લાગ્યું F is equal to 15.21 into 10⁻³ ન્યૂટન. ચલો આગળ છે. ચલો એમાં બી પ્રશ્ન પૂછેલો છે. જો આ દરેક ગોળા પરનો વિદ્યુતભાર બમણો કરવામાં આવે અને તેમની વચ્ચેનું અંતર અડધું કરવામાં આવે તો નવું અપાકર્ષણ બળ કેટલું લાગશે? ચાલો એમસીક્યુ પ્રશ્નમાં આવા પ્રશ્નો આવી ગયેલા છે. તો બી, ચાલો વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય બમણું કરી નાખીએ. બરાબર ધ્યાનથી સમજો. વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય બમણું કરી નાખશે એટલે જો હું હવે શું કરું છું, આ સૂત્ર સાથે છેડા કરી નાખું કે નવું બળ માની લો કે F' જેટલું લાગ્યું. બરાબર છે. તો અહીં ઘડી આરો K m નો m, અહીં ઘડી ટ્વાઇસ Q1 into ટ્વાઇસ Q2 અને ભાગ્યા અંતર અડધું કરી નાખ્યું R/2 હોલ સ્ક્વેર. चलो E is equal to 2 दू 4 4K into Q1 into Q2 भाग्या R²/4. ये 4 ऊपर जैसे E is equal to 16 times K Q1 Q2 by R². F' તમારી પાસે આવો આવ્યો. હવે બરોબર ધ્યાનથી K Q1 Q2 by R² એની ગણતરી તો તમે કરીને દેખાડો. तो હું એક કામ કરું, આ કિંમત સીધી આમાં મૂકી દઉં. તો F' is equal to 16 into 15.21 into 10⁻³
इज इक्वल टू 243.36 into 10⁻³ અને એવરેજ છે મીન્સ ન્યૂટન ધારો नमस्कार मित्रों समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत डायपोल ने मुक्ता तेनी वर्तणूक केवी होय छे असमान विद्युत क्षेत्र में तेने मुक्ता तेनी वर्तणूक केवी होय छे ये आपणे गया लेक्चर में जोयुं आजे डायपोल तेमज कूलमना नियम विद्युत क्षेत्र अंगेना तमारी पासे केटलाक दाखलाओ रजू करूं छुं जेमानुं उदाहरण नंबर 1.10 छे उदाहरण नंबर 1.10 मने बे विद्युत भारो प्लस और माइनस 10 माइक्रोकूलम एक बीजाथी 5 मिलीमीटर ना अंतरे मूकेला छे आकृति 1 मारी पासे बे वीजभारो छे प्लस और माइनस 10 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम बंने वच्चेनुं अंतर 5 मिलीमीटर मने आपी दीधुं छे आ रह्युं एनुं मध्यबिंदु थयुं अथवा एनुं केंद्र थयुं आकृतिमां दर्शाव्या मुजब डायपोलनी अक्ष पर आ डायपोलनी अक्ष थई बंने वीजभारमांथी पसार थती रेखा એટલે डायपोलनी अक्ष छे अक्ष परना तेना केंद्रथी 15 सेंटीमीटर दूर धन वीजभार बाजू आवेला पी बिंदुए धन वीजभार आ रह्यो छे धन वीजभार थी एना केंद्रथी 15 सेंटीमीटर आवेला बिंदु पी पासे तमारे विद्युत क्षेत्रनी तीव्रता नक्की करवानी छे बीजी आकृति आ डायपोल एमनो एम ज छे आ डायपोलनुं केंद्र छे एमोथी पसार थती मने एनो लंब विभाजक आपेलो छे अर्थात आ पी बिंदु विषुरेखीय समतलनो छे तो मारी पासे प्रश्न बहुत स्पष्ट थई गयो छे के मारे आ डायपोलना कारणे आ पी बिंदु पासे विद्युत क्षेत्र शोधवुं छे तो पहली वस्तु मित्रों समझी जाओ डायपोलना बे वीजभार वच्चेनुं अंतर ट्वाइस ए लेवाय ट्वाइस ए એટલે એના મધ્ય કેન્દ્રથી આ વીજભાર વચ્ચેનું અંતર માત્ર a જેટલું થાય હવે ટ્વાઇસ એ ની કિંમત 5 મિલીમીટર આપેલી છે એટલે આ તો માત્ર 2.5 મિલીમીટર થશે ઓકે હવે મને શું કહે છે કે કેન્દ્રથી 15 સેન્ટીમીટર અંતરે આવેલું બિંદુ છે અને એ બિંદુ પાસે 15 સેન્ટીમીટર 2.5 સેન્ટીમીટરની કમ્પેરિઝનમાં ખૂબ મોટા કહેવાય આનો અર્થ એ થાય કે આ દાખલાની અંદર r is much and greater than small a છે तो આપણે થિયરીમાં જાણીએ છીએ કે ભાઈ જો r is much and much greater than small a હોય તો અક્ષ ઉપર રહેલા p બિંદુ પાસે विद्युत क्षेत्रनी तीव्रता E is equal to twice kp upon r cube सूत्र थी मळे चलो कंप्लीट छे E is equal to twice kp upon r cube k ने तो હું જાણું છું r મને આપેલો છે p નો પ્રશ્ન છે तो p बराबर q into twice ए था तो
तो હું આની અંદર મૂકી દઉં E is equal to twice K into Q into twice A upon RQ. બરાબર મિત્રો, ધ્યાનથી સમજો. હવે આ બધી ભૌતિક રાશિઓ આપણે જાણીએ છીએ, તેમના વેલ્યુઓ જાણીએ છીએ, અંદર ડાયરેક્ટ કિંમત જ મૂકી દો. E is equal to 2 ગુણ્યા 9 into 10 raised to 9 Q ની કિંમત 10 માઇક્રોકુલમ 10 into 10 raised to minus 6 into Q ની કિંમત આવી ગઈ twice A means 5 મિલીમીટર 5 into 10 raised to minus 3 અને ભાગ્યા RQ એટલે 15 ગુણ્યા 10 raised to minus 2 આખાનું Q. ચલો કમ્પ્લીટ છે. કોઈ વિદ્યાર્થી P ને પહેલા શોધી P બરાબર Q into twice A શોધી અને ડાયરેક્ટ આની અંદર કિંમત મૂકી દે તો પણ પરીક્ષકને કોઈ વાંધો નથી. ચલો E is equal to, ચલો ગણતરી કરી નાખવાની. ગણતરી થઈ ગઈ. E બરાબર 2.6 into 10 raised to minus 5 ન્યૂટન પર કુલમ. શું આ વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા. હવે બરોબર ધ્યાનથી થિયરીમાં આપણે લખ્યું છે કે જો અક્ષ ઉપર વિદ્યુત ક્ષેત્ર તમે શોધતા હો તો અક્ષ ઉપરનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે છે એ હંમેશા ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશામાં હોય. તો આની આ નેગેટિવ ચાર્જ છે, આ પોઝિટિવ ચાર્જ છે, એટલે ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા આમ હશે. તો એનો અર્થ એ થાય કે આ P બિંદુ પાસે મળતું જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશામાં છે, જે ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશામાં મળશે. ચલો કમ્પ્લીટ છે. ચલો બીજો ભાગ. હવે આની અંદર મને વિષુવૃત્ત રેખા આપેલી છે. હવે આ અંતર તો બધા આપણે જાણીએ જ છે કે આ 2.5 મિલીમીટર છે, આ 2.5 મિલીમીટર છે. તો પછી 15 સેન્ટીમીટર ઘણું બધું દૂર અંતર કહેવાય. એટલે અહીંયા પણ r is much greater than small a હોવાથી વિષુવૃત્ત રેખા માટે વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા જેને E' કહી દઉં E is equal to kp upon rq. P ની કિંમત મૂકી દઉં E is equal to k into q into twice A upon rq. બરાબર છે. તો E is equal to કિંમત મૂકું 9 into 10 raised to 9 q ની કિંમત 10 into 10 raised to minus 5 into twice A means 5 into 10 raised to minus 3 અને ભાગ્યા 15 ગુણ્યા 10 raised to minus 2 આખાનો ઘન. ચલો કમ્પ્લીટ છે. કરી નાખો ગણતરી એની. બિલકુલ સ્પષ્ટ છે, સૂત્ર બંને એક જ જેવા છે. આ ટ્વાઇસ છે એટલે આ એના કરતા અડધું મળવાનું છે. તો જવાબ આવે છે E dash is equal to 1.33 into 10 raised to minus 5 ન્યૂટન પર કુલમ. ચલો કમ્પ્લીટ છે. પણ ધ્યાનથી સાંભળજો કે ડાયપોલ જે આપેલો છે એની વિષુવરેખીય સમતલમાં મારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર નક્કી કરવાનું છે. તો આનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર હંમેશા ડાયપોલ મોમેન્ટની વિરુદ્ધ દિશામાં હોય. એટલે ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા જે છે એ નેગેટિવ થી પોઝિટિવ તરફ આ તરફ હશે. જ્યારે આ બિંદુ પાસે જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળશે એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર E' ની દિશા આ તરફ હશે, ડાયપોલ મોમેન્ટની વિરુદ્ધ દિશામાં. તો હું લખું છું કે જે ડાયપોલ મોમેન્ટની
વિરુદ્ધ દિશાનો મળે। ચલો કમ્પ્લીટ છે, તો ઉતારી નાખો વ્યવસ્થિત રીતે।